الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ابن عبد الله العربي الحاشمي الذي عبد الله ورسوله أرسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ گواہی ہونی چاہیے ہماری کہ سنسار کا بنانے والا مالک ایک اکیلا ہے۔ آسمان سے لے کر زمین تک، آکاش سے لے کر پاتال تک جو کوئی بھی ہے، چاہے ہمیں دکھائی دے یا نہ دکھائی دے، وہ بندہ، غلام اور داس ہے ایک اکیلے رب کا ہی۔ غلام اور داس بن کر ہی ہر ایک کو رہنا ہے، اور غلام بن کر ہی ہر ایک کو اس کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ چاہے مخلوق کتنی بھی طاقتور ہو، چاہے کتنے ہی درجات اور گریڈ اسے اس کے مالک نے دے رکھے ہوں، ہر کوئی اس مالک کے سامنے بے بس، ہر کوئی اس کا غلام۔ کائنات اور یونیورس میں ہر کوئی ایک ایرر فری نظام میں پوری پابندی سے اپنی ڈیوٹی دیے جا رہا ہے، جس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، بھول چوک کی کوئی جگہ نہیں۔ اس لیے کہ اس پرفیکٹ پروگرامر کے زیر حکومت یہ پورا نظام بغیر کسی پارٹنر اور بغیر کسی ہیلپر کے جاری و ساری ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ سورج کی طاقت نہیں کہ چاند کو جالے، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ کل فی فلک یسبحون، ہر کوئی اپنے اپنے دائرے اور آربٹ میں مسلسل اپنی ڈیوٹی دیے جا رہا ہے۔ بے شک وہ خالق جس کی تخلیق انتہائی پرفیکٹ، اپنے آرڈرز لاگو کرنے میں ٹوٹلی پاورفل، اپنے انتظامات میں ایرر فری، اپنی تدبیر اور پلاننگ میں میچ لیس۔ نہ ہی وہ کوئی کام بیفور ٹائم کرتا ہے اور نہ ہی وہ کبھی لیٹ ہوتا ہے، بلکہ ہر ایک کا ایک فکس ٹائم ہوا کرتا ہے۔ سُنْ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ، چاہے یہ زمین ہو یا آسمان، چاہے سورج ہو یا چاند، چاہے بادل ہو یا بجلی، چاہے زمین پر رینگتے جانور ہوں، چاہے پانی میں تیرتی مچھلیاں ہوں یا فضا میں اڑتے پرندے ہوں، ہر مخلوق کو مکمل تناسب کے ساتھ پرفیکٹ سائز اور کلر میں اس مالک نے پیدا کیا۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، جس میں کسی مشورے کی کوئی جگہ نہیں، غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں۔ سنسار کی کسی بھی چیز میں کسی کی کچھ بھی بھاگیداری نہیں۔ یقیناً وہ مالک اپنے آپ میں کامل اور مکمل، اپنے فیصلے میں ایک اکیلا، اپنے فیصلے کو لاگو کرنے میں موسٹ پاورفل۔ نہ تو اسے اولاد کی ضرورت، نہ ہماری حمد و ثنا کی ضرورت، اور نہ ہی ہماری عبادتوں کی اسے ضرورت۔ ضرورت مند اور ڈیپینڈنٹ تو ہم ہیں اپنی ایک ایک ضرورت کے لیے اپنے مالک کے سامنے، اور وہ مالک بھی ایسا شان والا، کل یوم ہو فی شان، ہر آن وہ مخلوق کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، چاہے مخلوق اسے اپنا رب مانے یا نہ مانے، چاہے ایماندار ہو چاہے بے ایمان۔ بے شک وہ مالک تو اتنا مہربان ہے کہ انسانوں کی اتنی نافرمانیوں کے باوجود انہیں چھوٹ اور موقع دیتا ہے، اور اگر کوئی اپنی غلطی کو قبول کر کے اپنے رب سے معافی مانگ لے تو غافر الذنب،
गुनाहों को माफ करने के लिए भी तैयार। पर कोई खुद को गुनाहगार समझे तो सही, कोई अपने रब से माफी मांगे तो सही, कोई अपने आप को सुधारने का अहद करे तो सही, कोई अपने गुनाहों से तौबा करके अपने रब की तरफ पलटे तो सही। नवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, जरूर वो अपने रब को तौबा का कबूल करने वाला बड़ा मेहरबान पाएगा। लेकिन अगर किसी को यह लगता है कि अल्लम यरहु अहद, उसकी हरकत की किसी को खबर नहीं, उस पर किसी की वॉच नहीं, और वो ये सोचता है कि अल्लाह यक़दिर अलैहि अहद, कोई उस पर कुदरत नहीं रखता, कोई उसकी पकड़ नहीं कर सकता, तो उसे मालूम होना चाहिए कि अन्नल्लाह क़द अहलक मिन क़ब्लिहि मिनल क़ुरून मन हुवा अशद्दु मिन्हु क़ुव्वतन व अक्सरु जमआ। उससे ज्यादा ताकतवर, वेल डेवलप्ड एंड वेल सिविलाइज्ड लोगों को अल्लाह ताला ने तबाह बर्बाद करके रख दिया। यकीनन वो मालिक जब किसी की पकड़ करता है तो कौमें बिलबिला उठती हैं और उनका नामो निशान तक बाकी नहीं रहता। हालांकि वो मालिक इंसानों को उनकी गलतियों पर तुरंत सजा नहीं देता, बल्कि बार बार मौके देता है। और अगर ऐसा ना होता तो मा तरक अलैहा मिन दाब्बा, इस धरती पर कोई जानदार बाकी न रहता। लेकिन जब इंसान अल्लाह के कानून इंसाफ में फंसता है, फिर चाहे वो कितनी भी माफियां मांग ले, कितनी भी मिन्नत समाजत कर ले, कितने भी मौके मांग ले, उसे एक मौका तक नहीं दिया जाएगा और उसे कहा जाएगा वलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर, हमने तुम्हें इतने मौके दिए थे कि जिसे सुधरना होता वो सुधर जाए। अल्लाह ताला ने हम इंसानों को इस दुनिया में पैदा किया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ये चेक करने के लिए कि हम में से कौन अपना बेस्ट दे पाता है। और इस इम्तिहान में उसने किसी के साथ कोई भी पार्शियलिटी या अनड्यू फेवर नहीं किया, उसने हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी और मौके दिए। बेशक हम इंसानों का मामला ये है कि जिस वक्त हम पैदा होते हैं, हमारी पैदाइश के कुछ वक्त के बाद ही हमारा नाम, हमारा दीन और हमारा फिरका तय कर दिया जाता है, और हम अपनी पूरी जिंदगी उन्हीं चीजों के तहफ़्फ़ुज़ में गुजार देते हैं जिनको हमने मुंतखब ही नहीं किया होता है। लेकिन कुरान इस मामले में बड़ी वाज़ेह बात करता है। कुरान ने पैदाइश पर फेल या पास का सिस्टम ही नहीं रखा, क्योंकि किसको किस खानदान और घर में पैदा करना ये फैसला अल्लाह का है। लिहाजा वो सिर्फ किसी को किसी के घर में पैदा हो जाने पर जन्नत नहीं दे देगा। उसने कामयाबी के उसूल दिए अपनी किताब कुरान करीम की 2 नंबर की सूरत की 62 नंबर की आयत में, इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिरीन मन आमना बिल्लाह वल यौमिल आखिर व अमिल स्वालिहान फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। चाहे कोई मोमिन घर में पैदा हो जाए, चाहे यहूदी ईसाई या किसी भी घर में पैदा हो जाए, जो कोई भी अपने पैदा करने वाले मालिक के साथ ईमानदार रहे, एक दिन अपने मालिक को अपने कर्मों का हिसाब देने का यकीन रखे और अपने अमल की इस्लाह करता रहे, तो ऐसे लोगों को उनके रब के यहाँ इनाम में ऐसी जन्नतें मिलेगी जहाँ न किसी किस्म का कोई खौफ और डर होगा और न ही किसी किस्म का कोई गम और परेशानी होगी। इंसान को इस दुनिया में कैसी जिंदगी गुजारनी है, इसका चयन वो बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि ला इकराह फिद्दीन, अपनी वे ऑफ लाइफ और अपने दीन को चुनने में किसी पर कोई भी बंदिश अल्लाह ने नहीं रखी, बल्कि ये छूट तो उसे उसके मालिक ने दी है कि फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, चाहे तो ईमानदारी का रास्ता अपनाए या चाहे तो बेईमानी का रास्ता। लेकिन जो भी रास्ता अपनाए, इस उसूल को याद रख ले कि लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, अपने कर्मों का बोझ उसे ही उठाना होगा
کیونکہ جو کریں گے اپنے لیے کریں گے اور جو کریں گے اسی کا ہم بدلہ پائیں گے. نیکی ہم کریں اور ثواب کسی کو مل جائے یا گناہ ہم کریں اور سزا کسی اور کو دلوا دیں، ایسا ہونا نہیں ہے. بے شک انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے معاملات میں اپنی عقل کا بھرپور استعمال کر کے اپنے اچھے برے کا فیصلہ خود کرتا ہے، لیکن وہی انسان جب دین کے معاملے میں آتا ہے تو اپنی عقل کو چھٹی کر کے برسوں جو ہوتا آیا ہے اسے ہی کرتا ہے، اور اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ انا وجدنا آباءنا علی امہ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ. ہم نے ہمارے بڑوں کو جس طریقے پر پایا انہی کے پیچھے چل کر ہم ہدایت پائیں گے. جبکہ قرآن کریم ہمیں ہمارے بڑوں کی اندھی تقلید اور بلائنڈ فالوئنگ سے منع کرتا ہے. قرآن کریم کے مطابق ان کے حقوق اپنی جگہ رہیں گے، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا، رشتے بھی نہیں بدلیں گے. ہم یہاں سے ایک ہی مثال دیں گے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر ماں باپ کی شرک کے لیے کہیں جو علم اور عقل میں بیٹھ نہیں رہا تو ان کی یہ بات نہیں ماننا، لیکن ان کے حقوق اور رشتوں میں کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا. ایسا بھی بالکل نہیں ہے کہ بڑوں کے دین کو چیک کرنا بہت بری بات ہے، اس لیے کہ قرآن کریم اپنے پڑھنے والے کو اس حد تک تیار کرتا ہے کہ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. اگر اللہ کی کتاب کی آیتوں سے بھی نصیحت کی جائے تو اسے بھی اندھے بہروں کی طرح مان نہیں لینا. تو وہ قرآن کسی کی بھی بات کو اندھے بہرے ہو کر ماننے کو کیسے کہہ سکتا ہے؟ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے بڑوں کے دین کو چیک کریں. اگر اللہ کی کتاب کے مطابق لگتا ہے تو قبول کریں، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ. میں اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی ملت اور طریقے کو فالو کرتا ہوں جس میں شرک کی کوئی جگہ نہیں. اور اگر ہمارے بڑوں کے طریقہ اور عمل عقل اور لاجک میں نہیں بیٹھ رہا تو اسے چھوڑ دے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ وَآتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. میں تم سے، تمہارے طریقے سے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا بندگی کرتے ہو ان سب سے اپنی برات کا اعلان کرتا ہوں، اپنے فری ہونے کا اعلان کرتا ہوں. ہم اس بات کو اچھی طرح یاد رکھ لیں کہ ہمیشہ ہمارے بڑے صحیح نہیں ہوتے اور ہمیشہ غلط بھی نہیں ہوا کرتے. اگر ہمارے بڑوں نے کوئی غلطی کی اور ہم نے بھی وہی غلطی دہرائی تو ہم اپنے مالک کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم. ہم نے ہمارے بڑوں کو جس طرح کرتا ہوا پایا ہم نے بھی وہی کیا، اس لیے ہمیں معاف کر دیا. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے بڑے صحیح ہوں تو ہم بھی صحیح ہو گئے. اس معاملے میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے. اصل بات جو قرآن پڑھ کر سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ کسی کی اولاد ہونے سے کچھ فرق نہیں، کسی کے والد ہونے سے کچھ فرق نہیں، کسی کی بیوی ہونے سے کچھ فرق نہیں، کسی کا شوہر ہونے سے کچھ فرق نہیں. آپ کون ہیں اور آپ نے کر کے کیا آیا ہے اس پر ہی فیصلہ ہونا ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. جس دن سور میں پھونکا جائے گا اس دن انسانوں کے بیچ کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی، نہ ہی رشتہ داری کا وہاں سوال ہی ہونا ہے اور نہ ہی وہاں کوئی کسی کا حال پوچھنے والا ہے. حالانکہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوں گے، پہچان بھی رہے ہوں گے، لیکن بچا نہیں پائیں گے. اس دن تو حال یہ ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس دن ہر ایک اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور بیوی بچوں سے دور بھاگے گا.
उस दिन इंसान को सिर्फ अपनी फिक्र पड़ी होगी और उसकी फिक्र उसे चैन नहीं लेने देगी। बेशक आखिरत की एक वो हकीकत है जो अल्लाह की किताब हमें बताती है, जो एक इंसान को फिक्रमंद बनाती है। और आखिरत के एक तसव्वुर अल्लाह की किताब के अलावा का है जो एक इंसान को बेफिक्र बनाता है। अल्लाह की किताब के अलावा की मालूमात का नज़ारा अभी इसी महीने एक रात में हम सब देखेंगे, जिसे हमने आम तौर से बड़ी रात का नाम दे दिया है, जिसमें हमने अपने बड़े बुजुर्गों से दुआएं लेने और बख्शिश करवाने की रात बनाया हुआ है। उस रात के ताल्लुक से पूरे कुरान करीम में एक आयत भी नहीं है, ना ही आपकी सीरत में कुछ मिलता है, लेकिन उसकी अहमियत और उसके ताल्लुक से जो बातें समाज में चलती हैं उन्हें सुनकर अफसोस भी होता है, साथ में शुक्र भी अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब का इल्म देकर हम पर कितना बड़ा एहसान और करम कर दिया है। कुछ लोगों को लगता है कि उस रात में लोग इबादत तो करते हैं, जो अच्छा ही काम करते हैं। सवाल इबादत पर नहीं है, बल्कि उसके पीछे की सोच पर है। और सबसे अहम सवाल ये कि जब चंद रातों की इबादत से बख्शिश हो जानी है तो इंसान जिंदगी भर इतनी मेहनत क्यों करे। दरअसल हर दौर में अल्लाह की किताब को पीठ पीछे डालकर आखिरत के तसव्वुर को धुंधला किया गया और ऐसी ऐसी बातें चला दी गई जिससे आखिरत का तसव्वुर, हकीकी तसव्वुर खत्म होकर रह गया। जबकि अल्लाह की किताबों में इसे बड़े ही वाज़ेह अल्फाज में बयान करके इंसानों को उस दिन से खबरदार किया जाता रहा। आखिरी किताब कुरान करीम की 2 नंबर की सूरत के 48 नंबर की आयत में भी हमें खबरदार किया जा रहा है, वत्तकू यौमन ला तज़्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअह वला यूख़ज़ु मिन्हा अदल वला हुम युनसरून। और खुद को बचाने की फिक्र करो उस दिन से जिस दिन कोई किसी के कुछ भी काम ना आएगा, ना किसी की शिफाअत कबूल होगी, ना किसी से कोई बदला लिया जाएगा और ना ही कहीं से कोई मदद मिल पाएगी। और उस दिन की हकीकत बयान करके हमसे हमारे रब ने पूछा, वमन यत्तक़ि बिवजहिही सुअल अज़ाबि यौमल क़ियामह वक़ील लिज़्ज़ालिमीन ज़ूक़ू मा कुन्तुम तक्सिबून। क्या कोई है जो कयामत के दिन की बुरी सजा से खुद को बचाने की फिक्र कर ले, जिस दिन गुनाहगारों से कहा जाएगा कि अपनी हरकतों की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए। हमारा जवाब हो कि हाँ हमारे रब, हम अपने आप को बचाना चाहते हैं। लिहाजा खुद को बचाने के लिए अल्लाह की किताब को पढ़कर अपनी सोच और ख्यालों को सही कर लें, क्योंकि हमारी सोच और ख्याल हमारे अल्फाज बन जाते हैं। अपने अल्फाज की हिफाजत करने की आदत बनाएं, क्योंकि ये हमारे आमाल बन जाते हैं। और अपने आमाल की हिफाजत करें, क्योंकि ये हमारे किरदार बन जाते हैं। और अपने किरदार की हिफाजत करें, क्योंकि ये हमारी पहचान बन जाते हैं। और अपनी नियतों में इखलास पैदा कर ले, क्योंकि यही हमारा अंजाम बनने वाली है। पिछले हफ्ते पुंजानी फैमिली में एक तकरीब हुई, उनकी तरफ से उस तकरीब में आए तमाम मेहमानों का उन्होंने शुक्रिया अदा करने का कहा है। इसलिए कुरान करीम का यह ऐलान है कि अल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, नेकी का बदला एहसान का बदला एहसान के अलावा क्या हो सकता है। और उसके आखिरी नबी की भी सुन्नत है कि मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो इंसानों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं हो सकता। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वज़ ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुर रहीम। अक़ूलु क़ौली हज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल्लज़ी जाअ बिल हुदा वल फ़ुरक़ान व सल्लि अला जमीइल अंबिया'i वल मुरसलीन व अलल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला अस्हाबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला अज़वाजि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला अहलि बैति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला जमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा इन्नका अंत समीउन मुस्तजीबुद दुआवात। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाहुम्मा वहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रसूलिका व ला तुख़ज़िना यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मियाद। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। फ़ातिरस समावाति वल अर्ज़ अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। रब्बि औज़ि'नी अन अश्कुरा निअमतका अल्लती अन'अमता अलैया व अला वालिदैया व अन आमल सालिहन तर्ज़ाहु व अदख़िलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिकस सालिहीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इबादल्लाह इत्तक़ुल्लाह रहिमनी व रहिमकुमुल्लाह। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ी यईज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाहल अलिय्यल अज़ीम यज़्कुरकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।